کرتا ہے، حافظ ہوتا ہے تو ناز کرتا ہے، قاری ہوتا ہے تو ناز کرتا ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کیا کیا ہے؟ شاعر نے قلم اٹھایا اور کہا مفکر بھی، مبلغ بھی، مجاہد بھی، مناظر بھی، مفکر بھی، مبلغ بھی، مجاہد بھی، مناظر بھی، قلم بھی بولتا ہوگا میرے احمد رضا تم ہو، قلم بھی بولتا ہوگا میرے احمد رضا تم ہو، اور سجا رکھا ہے کامل نے تمہیں دل کی انگوٹھی میں، سجا رکھا ہے کامل نے تمہیں دل کی انگوٹھی میں، بڑا ہی قیمتی ہیرا میرے احمد رضا تم ہو، بڑا ہی قیمتی ہیرا میرے احمد رضا تم ہو۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، بہت اچھی محفل لگ رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سروں پہ ٹوپی لے لیں، تھوڑی دیر بیٹھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کان ادھر لگا دیں، اپنی آنکھ ادھر، اپنی آنکھوں سے ادھر دیکھیں، اپنے دل کا دروازہ ذرا کھول دیں اور چند باتیں ہم سے سننے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آقا آپ فرما دیجئے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن آج حالات بہت برے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے پان کی کپڑی میں لوگ بیٹھ کر کے دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، اگر ایک حافظ قرآن بن بھی گیا تو کیا ہوتا ہے، عالم دین بن بھی گیا تو کیا ہوتا ہے، مفتی بن گیا تو کیا ہوتا ہے، یعنی بیٹھ کر کے چائے کی دکان میں لوگ موازنہ کرتے ہیں۔ اگر حضرت علامہ مولانا ابوالکلام صاحب نوری نے 19 بچے یعنی حافظ قرآن قاری قرآن بنا بھی دیا تو کیا ہوگا؟ سامنے رمضان ہے، رمضان کے مہینے 50,000 کمائے گا، پھر اس کے بعد پورے 11 مہینے وہی 10,000 یہ کمائے گا۔ یہ لوگ موازنہ کرتے ہیں، ترازو میں ناپتے ہیں اور تولنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں۔ ایک حافظ کی تنخواہ وہی 10,000 ہے، قاری کی تنخواہ وہی 10,000 ہے، عالم کی تنخواہ وہی 15,000 ہے، لیکن میرا بیٹا ہے، میں نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میرا بیٹا دبئی میں ہے، میرا بیٹا 1 لاکھ روپے منتھلی کماتا ہے، میرا بیٹا امریکہ میں ہے، 1 لاکھ نہیں 5 لاکھ روپے منتھلی کماتا ہے۔ تو بتاؤ ایک حافظ قرآن بہتر ہوا یا میرا بیٹا بہتر ہوا؟ حافظ قرآن بنتا ہے، اسی چھوکری میں رہتا ہے، وہی سائیکل اور وہی موٹر سائیکل پہ چلتا ہے، لیکن میرا بیٹا فارچونر پہ چلا کرتا ہے، میرا بیٹا آتا ہے تو ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے، میرا بیٹا ٹائلس اور ماربل کے مکان میں رہتا ہے، حافظ صاحب وہی جھوپڑی میں، عالم صاحب وہی پرانے مکان میں۔ دیکھیے یہ موازنہ کرتا ہے، ترازو میں ناپتا ہے اور تولتا ہے۔ بتاؤ میرا بیٹا بہتر ہوا یا حافظ قرآن بہتر ہوا؟ اے انسان ذرا یہ تو بتا دے، تو ترازو میں ناپتا ہے، موازنہ کرتا ہے۔ میں کسی انسان سے نہیں پوچھنا چاہتا، میں جو ہے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں یا رسول اللہ، یہ دنیا کے لوگ دولت کے پل بوتے پہ ناپتے ہیں، پیسے کے پل بوتے پہ ترازو میں ناپتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، کون بہتر ہے، وہ کون اچھا ہے؟ جس کا بیٹا زیادہ کماتا ہے وہ بہتر ہے۔ یہ دنیا کہتی ہے۔ آقا آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا دو جہاں 1440 سال پہلے ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ آقا نے فرما دیا تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ بتائیے چلا تو اگر کتنا بھی بہترین VIP کپڑا پہنتا ہے، VIP کار میں چلتا ہے، نبی نے تجھے بہتر نہیں کہا ہے، میرے نبی نے اسے بہتر کہا جو چٹائی پر بیٹھ کر قرآن سیکھتا بھی ہے اور قرآن سکھاتا بھی ہے۔ اللہ نے جسے کہا بہتر ہے وہی بہتر ہوتا ہے، وہی اعلیٰ ہوتا ہے، وہی اونچا ہوتا ہے، اس کے رتبے کا کوئی جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ میرے خواب کے دیالو مسلمانوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو قریب کیجیے، اللہ اکبر، آپ کو احساس ہو جائے گا۔ حضرت دیکھیے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ابھی بڑی اچھی تقریر مفتی کامران صاحب کی ہو رہی تھی، شاید میں حجرے سے سن رہا تھا، خدا کی قسم لوگ حکامت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
हाफिज कुरान को, आलिम दीन को, मुफ्तियान इस्लाम को। लेकिन लोगों याद रखिएगा, हिकारत से देखने की जरूरत नहीं है। आज से चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी जात मुफ्ती शमीम उस्मा ने एक जुमला कहा था, वो जहन में बात आ रही है। एक बच्चा इसी तरीके से हाफिज कुरान बन करके जब घर में गया है, जब गाँव में गया है, तो बच्चे के सर पे टोपी थी, बच्चा जो है कुर्ता पाजामा पहना हुआ था। इलेक्शन का जमाना था, इलेक्शन का मौका था, और इलेक्शन के मौके पे आप जानते हो कि जब पेशाब करके पानी नहीं लेता है, वो भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है। लेकिन जब वो रास्ते से, उनकी गली से वो टोली निकली है, उनकी गली से उसका जो है एक जुलूस निकला है, तो ये मदरसे का तलबा था, मदरसे का हाफिज कुरान बनकर घर गया था। छोटा सा बच्चा था, इसने देखा लोग जा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है, वो बच्चा भी उसमें शामिल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान थे, जब देखा सर पे टोपी है, बच्चे को पकड़ा, तू कहाँ जा रहा है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, चल पीछे हो जा। बच्चे को पीछे कर दिया, कुछ लोगों ने फिर पीछे कर दिया, बच्चा सबसे पीछे आ गया। दिल टूटा, क्या मैं हाफिज कुरान बन गया हूँ, सर पे टोपी है, तो क्या दुनिया में मेरा मर्तबा नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, मेरा बेकार नहीं है, मेरे सर पे टोपी है तो मुझे लोग पीछे कर दे रहे हैं। बच्चा थोड़ी देर के लिए हौसला टूटता है, बच्चे की आंखों में आंसू आते हैं। इत्तेफाक देखे, और नेता जितने थे मुसलमान थे, और इत्तेफाक जुम्मे का दिन था। अल्लाहू अकबर, उधर मस्जिद से आजान की आवाज आती है। मुखिया साहब ने कहा जुम्मे का दिन है, चलो मस्जिद में चलते हैं। मेंबर साहब ने कहा चलो मस्जिद में चलते हैं। प्रधान ने कहा चलो मस्जिद चलते हैं। एमएलए साहब ने कहा चलो मस्जिद चलते हैं। और जितने उनके साथ थे ये लोग भी मस्जिद में दाखिल हो गए। जब दाखिल हुए, सुन्नत नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद सबने देखा मेहराब खाली है, मिंबर खाली है। देखने लगा कोई मौलाना नजर नहीं आ रहा है, तो मुखिया साहब ने कहा सदर साहब आज इमाम साहब कहाँ गए हैं? तो सदर ने कहा कि हमारे इमाम साहब सुबह छुट्टी ले लिए हैं, बेटे को लेकर डॉक्टर के घर गए हैं। अब मुखिया साहब कह रहा है कि जब मौलवी साहब है नहीं, इमाम साहब है नहीं, नमाज कौन पढ़ाएगा, इमामत कौन करेगा? अब परेशानी है। किसी ने कहा प्रधान साहब आप तो प्रधान है, आगे बढ़िए ना। कहा मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। कहा मेरे साथ आप बढ़ जाएंगे। कहा मैं भी नहीं बढ़ सकता हूँ। कहा मुखिया साहब आप बढ़िए। कहा मुखिया साहब ने कहा मैं भी नहीं बढ़ सकता हूँ। कहा कि मेंबर साहब आप भी बढ़ जाइए। कहा मैं भी नहीं बढ़ सकता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा तू लगाता था, जरा तू आगे बढ़ जा। कहा कि मैं भी नहीं बढ़ सकता हूँ। लोग परेशान थे, नमाज कौन पढ़ाएगा, इमामत कौन करेगा? खुदा की कसम दुनिया जार से इज्जत तलब ना करो, तलब करनी है तो रब से इज्जत तलब करो। जो किसी से तलब करता है, जो किसी से इज्जत मांगता है, जो किसी की तहलील पर हाथ फैलाता है, मांगना है तो अपने रब से मांग, अपने नबी का वसीला दे के मांग। अब देखा कि कोई नहीं है, कौन नमाज पढ़ाएगा? सब देखने लगे। फिर जैसे ही पीछे नजर की तो वही हाफिज कुरान, सर पे टोपी थी। कहा बेटा जरा आगे आ जा। हाफिज कुरान ने कहा मुझे क्यों आगे बढ़ा रहे हो? अभी तो गली में सबसे पीछे तुमने मुझे किया था, फिर मैं चलने लगा तो फिर मुझे पीछे किया था, अभी क्यों बुला रहे हो? मुखिया साहब ने कहा बेटा अगर तू आगे नहीं आएगा तो नमाज कौन पढ़ाएगा? आगे नहीं आएगा इमामत कौन करेगा? यहाँ कोई ऐसा नहीं है तुमसे बड़ा, आपको कहता जरूर है लेकिन इमामत नहीं है, मुक्तदी बनना आसान है, इमाम बनना आसान नहीं है। सबने कहा बेटा आगे आ जा। उसने कहा सुनिए आपने मेरी इज्जत नहीं रखी, आपने मुझे पीछे निकाल दिया था, अभी आगे बढ़ा रहे हो। उन्होंने कहा हाँ बेटा आगे बढ़ना होगा। सबने उसको कहा हाफिज कुरान आगे सही, हाफिज कुरान मुसल्ले पे गए तो ईमानदारी से बताना कैसे ही